السلام علیکم خواتین و حضرات، دکھاتے ہیں آپ کو آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز وہی ہمارا سب کا نٹ کھٹ عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کوئی نٹ کھٹ نہیں جی، اپنی نٹی کھٹی اپنے پاس رکھو. کیوں، کیا ہوا آپ عزیز صاحب؟ بس جو ہونا تھا اللہ لو کہ وہ ہو گیا. اس طرح یہ مجھے سنپ کرے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دلیپ کمار صاحب کیا ہو گیا؟ کوئی ضرورت نہیں مجھے ان القاب سے نوازنے کی. ساتھ دلیپ کمار کو نہ رگے دو. اور روٹھنے کی وجہ کیا ہے آج؟ کیا ہو گیا؟ یہ تم نے کپ کیوں تبدیل کی ہے؟ اتنی سی بات تھی. یہ اتنی سی بات ہے؟ اتنا سا کپ ہے یہ؟ یار سیدھی سی بات ہے. مینجمنٹ نے کہا ہے، نوید کاشف صاحب نے مجھ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی الگ ہی دنیا بسائی ہوئی ہے حسب حال والوں نے. آپ چینل کا حصہ ہو، وہی کپ استعمال کرو جو باقی پروگرامز میں استعمال ہوتے. تو پھر کپ بڑے منگوائیں. اچھا یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کپ بڑے تھے نا سر، یہ سائز میں تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو چائے تھوڑی آتی ہے نا. کس قدر لالچی آدمی ہے. چھوٹے سے کپ پہ دنیا بنا دی ہے. میں کپ پکڑتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں کہیں امریکہ پہ میری انگل آ جائے تو اوباما باہر نکل کے نہ کہے عقل کر میرا صاحب بند کر رہے ہیں. اوپر سے گرم چائے اس میں ڈالی ہوئی ہے. ڈیوڈ کیمرون سوچ رہا ہوگا یار انگلینڈ میں گرمی بڑی ہو گئی ہے. ویسے مجھے کہہ دیتے کہ یار تھوڑی چائے پی لیا کرو. کپ تو وہی بڑے رکھتے، بندے کو تسلی تو ہوتی ہے. میں نے جب اٹھایا تو بڑا وزنی تھا، بعد میں بیچ میں دیکھا تو اتنی سی چائے. اچھا یار میں تمہیں الگ شاپر میں ڈلوا دیا کروں گا، گھر جا کے پی لیا کرو چائے. بہت اچھے. رستے میں شاپر لیک ہو جائے پھر ادھر سے میں تمہارا آسان لوں 4 کپوں کا، گھر جاتے ہوئے آدھا کپ نہ بچے باقی. اوپر سے بچے میرا توا لگا رہے ہوں، شاپر میں موری کر کے میں چائے پی رہا ہوں. یار اب میری جان چھٹتی ہے کسی طرح. یہ ڈیزائن بے شک یہی رہنے تو کپ بڑے کرواؤ. اچھا اب خبر پر تبصرہ بھی کرو، چائے حلال بھی کرو. تو خبروں پہ تبصرہ ضروری نہیں، لاؤ چھری ابھی حلال کر دے. خبر پڑھو. وابڈا نے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پھر شروع کر دی. دوسری طرف بجلی 3 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی بھی تیاریاں. یہ پہلے کپ کی تھوڑی ٹینشن تھی جو اوپر سے کرنٹ لگانا شروع ہو گئی. اور یار بجلی تو ہے ہی نہیں، یہ کس چکر میں مہنگی کرتی جا رہے ہیں یار. کوئی یا تو سیلاب آتا ہے تو ان کے کھمبوں کی فصل رڑ جاتی ہے، یا اس دفعہ ٹرانسفارمروں کو ڈینگی لڑ گیا. یہ کس چکر میں مہنگی کرتے جا رہے ہیں یار. یار یہ جس طرح بجلی مہنگی ہو رہی ہے میں تو کہتا ہوں سٹاک کر کے اگلے مہینے بیچا کرے. سٹاک کیسے کرو گے یار؟ تم ہمت تو کرو، شاپر پکڑو. کو ٹرانسفارمر کو ٹوٹی لگی ہوگی نا، بندہ ٹوٹی تھلے شاپر رکھ کے کھول لے. یہ نیک کام تم ہی کرو. میں ڈرتا ہوں کہیں شاپر ارتھ ہو گیا تو شاپر کے ساتھ میں بھی نہ کٹھا ہوا ہوں. ٹرانسفارمر سے بجلی کہاں رہ گئی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو. آپ تو شاپر بھر کے ٹرانسفارمر سے گھر لائیں نا تو شاپر نچوڑ کے نکالنی پڑتی ہے. برطانوی شہری نے دنیا میں سب سے بڑا پیاز اگانے کا اعزاز حاصل کر لیا. پیاز کا وزن 8 کلو سے بھی زیادہ ہے. 8 کلو؟ جی، ایک پیاز کا. او میرے امال کا، اتنا سا پیاز عورت کو روا روا کے ہڑکان کر دیتا ہے. اتنا بڑا پیاز یار، اس کے ارد گرد بیٹھ کے تو 8-10 عورتیں رویا کریں گی. یار ہر گھر میں پیاز چھیلنے سے عورت تو نہیں نا روتی صرف. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ اپنے تجربے مجھ پہ نہ پھینکا کرو. میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ انگریزوں نے دیکھو 8 کلو کا پیاز بڑھا دیا ہے. انہوں نے سارے کوکنگ شو فلاپ کرا دینے. وہ کوک بتا رہا ہوتا ہے آملیٹ بنانے کا طریقہ: 2 انڈے، اتنا سا ادرک کا ٹکڑا اور 1 پیاز لے لے. 8 کلو کا پیاز یار، آملیٹ بن جائے بعد میں پتا چلے جی پیاز کو کہیں کہیں انڈا لگا ہوا ہے. 1 پیاز کے لیے 250 انڈا چاہیے. او میں سمجھ گیا، یہ انگریزوں نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے آرڈر پہ بنایا ہے پیاز. اجاز بٹ صاحب کا آملیٹ. جی ایم آپریشنز ریلوے نے کہا ہے کہ ریلوے جیسے قومی اثاثے کو بچانا بہت ضروری ہے. بہت اچھے جی ایم صاحب، آپ ریلوے کو قومی اثاثہ کہہ رہے ہیں. حضور آپ کے منسٹر بلور صاحب نے بڑی محنت کر کے اس قومی اثاثے کو تاریخی اثاثہ بنا دیا. اب حضور تاریخ کو مسخ تو نہ کرے. اب تو اگر کہیں ریلوے کا کوئی ایک ادھا انجن آپ کے متھے لگ جائے تو اس کا پہیا اتروا کے تو میوزیم میں لگوا دیں اور نیچے لکھوا دیں جب ریلوے بند ہوئی تھی تو اس پہیے سے بریک کی آخری چیخیں نکلی.
अब कौन सा सासा जनाब, अब तो बुजुर्ग रात को बच्चों को स्टोरियां सुनाती हैं कि बेटे जब हम तुम्हारे दादा अबू के साथ कराची जाया करते थे तो रेलगाड़ी के जरिए जाया करते थे। रेलगाड़ी आगे एक इंजन होता था और पीछे कितनी सारी बोगियां लगी होती थी, डब्बा होता था जिसे बोगी कहते थे, उसमें हमने बैठ जाना। आवाज उसकी बड़ी अजीब होती थी, आज तक मेरे कानों में महफूज है वो आवाज। और रेलगाड़ी के इंजन का जो हार्न होता था, ओ ऐसी अच्छी आवाज। अब जब तुम्हारी दादी तुम्हें डोई मारती है तो जो आवाज तुम्हारे मुंह से निकलती है वो निकलती थी रेल के इंजन से। उस पे बैठ के जब हमने आना, आए हाय हाय, हर स्टेशन पे उतर के चीजें खानी। स्टेशन से जब हम प्लास्टिक के नान के साथ बकरे के बारदाने की टिक्कियां खाते थे, बकरे के बारदाने की टिक्कियां, क्या अच्छी नान टिक्की होती थी। ऐसी नान टिक्की एक एक नवाला 1.5 घंटा मुंह में चलता रहता, मुंह को बेटा दंदल पड़ जानी मगर नवाला अंदर ना जाना। ऐसे रेलवे स्टेशन बेटा, किसी स्टेशन पे नलका खोलना तो बीच में से रंगीन पानी निकल, नलके को मुंह लगा के जब 2-2.5 गिलास पानी पीना कर जाते ही यरकान हो जाना। और बेटा ऐसी सस्ती रेलवे, इतना सस्ता सफर, कराची से लाहौर आना 400-500 रुपया देना तो 5-5-6 दिन रेलगाड़ी में बैठे रहे। हाय हाय हाय, घड़ी के सेल खत्म हो जाने लाहौर ना आना। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। यार भा जुनैद, ये गुजरांवाला के जलसा में भा इमरान खान ने अमेरिका को खूब खबरदार किया। उसने कहा अगर वजीरिस्तान में अमेरिका की फौज आई तो पूरी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होगी विद आईजी। नहीं, इमरान खान ने वाकई इस मामले में पूरी कौम की तर्जुमानी की है और गुजरांवाले जैसे शहर में इतने बड़े जलसे का इनकाद भी इस जानिब इशारा करता है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का जब मामला आता है तो कोई लीडर भी पूरी जुर्रतमंदी और दिलेरी के साथ बात करता है तो पूरी कौम उसके पीछे आ खड़ी होती है, खा वो अपोजिशन लीडर इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, सैयद मुनव्वर हसन हो या हमारे वजीर आजम तुम्हारे मुर्शद पाक हो, पूरी कौम साथ खड़ी हो जाती है। सदके जाऊं अपने मुर्शद के, आए हाय हाय हाय, मुर्शद मैंने सीधा सीधा कह दिया अमेरिका को कि बादशाह भाई अमेरिका हमको जिम्मेदार नहीं है कि अफगानिस्तान में जाके अमेरिका की फौज की हिफाजत करते फिरे, खबरदार। यार वैसे ये खबरदार कह के मैंने गल बधा नहीं दी है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका हमारे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता अगर तुम्हारे मुर्शद पाक सिर्फ इतना कहने पर इक्तफा ना करते कि अमेरिका हमारे बगैर नहीं रह सकता, साथ ये भी फरमा देते कि हम अमेरिका के बगैर रह सकते हैं। ये कौम को एक नई एनर्जी दे सकता था उनका ये जुमला, और यानी हमारी पूरी कौम जो है वो नई जोहते तलाश कर सकती थी, यानी मायूसी की इस दलदल से निकल सकती थी। चलो आहिस्ता आहिस्ता ये भी कह देंगे हमें कीड़े ना निकाला करो, मेहनत कर हसद ना कर। नहीं, मैं कोई कीड़े नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं तो इस मामले को इन वन वे और दी अदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ रहा हूं कि हमें इंशाल्लाह ताला ये जो मरहला आया है, ये जो मुश्किल वक्त है, हम इससे कामयाबी से सुरखरू होंगे और ये चीज हमारी कौम को एक नई यकजहती भी अता करेगी इंशाल्लाह। लेकिन हमें बहुत होशमंदी और तदब्बुर के साथ अपने जो बिहेवियर है, अपना जो रिएक्शन है वो शो करना चाहिए, ना ही हद दर्जा बड़ी हुई जज्बातियत का मुजाहरा करना चाहिए और ना ही ये जो अमेरिका जब भी इस तरह का मरहला आता है तो हमें डरा धमका कर अपनी मर्जी की स्ट्रेटजी बनवा लेता है, ना हमें उसकी डिक्टेशन पर अमल करना चाहिए। इसको हमारे मुल्क में खास तौर पर गैरत और बेगैरत ब्रिगेड की जो एक रिवायती किस्म की लड़ाई है उसकी नजर नहीं करना चाहिए, बहुत होशमंदी, तदब्बुर और गैरत के साथ अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। यार मेरी बात सुनो, इस वक्त तो अमेरिका धमकियां देना शुरू हो गया, पूरा वो बिफरा हुआ है। तुम एक सीनियर सियासी तज्जिया नगार बताओ, मैं तुमसे एज यंगस्टर पूछ रहा हूं। तुम ये एक दफा बताओ कि तुम सीनियर सियासी तज्जियाकार हो या जूनियर सियासी तज्जियाकार हो? मैं असल में सीनियर मगर नौजवान सियासी तज्जिया नगार। बहुत सेफ खेल रहे हो तुम। क्या बात कर रहे थे?
کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور اپوزیشن کو؟ سیدھی سیدھی بات ہے. سب سے پہلے تو عسکری قیادت آتی ہے. ہماری عسکری قیادت کو تو یہ چاہیے کہ پوری قوم کے اندر ایک سپرٹ پیدا کرے, اس کا موریل اپ کرے اور حوصلہ دے پوری قوم کو کہ ہم ویجیلنٹ ہیں, ہم جاگ رہے ہیں, پاک فوج سوئی نہیں ہوئی. سب سے زیادہ جو اس وقت اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اس معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے کسی بھی سیاسی جماعت کو, بلکہ پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بات صرف لفظوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے عمل سے بھی یہ نظر آنا چاہیے. دوسری طرف حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے پر اپوزیشن کو, پوری قوم کو اعتماد میں اس انداز میں لے کہ کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرے. یعنی پوری قوم کو, اپوزیشن کو, بلکہ عسکری قیادت کو بھی یہ سگنل جانا چاہیے کہ حکومت امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے نئی اسٹریٹجی پر غور کر رہی ہے. یعنی پاک امریکہ تعلقات ایک نئی نہج میں داخل ہو رہے ہیں جس کے پیچھے ایک نئی سوچ کار فرما ہے, اور اس کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میری ذاتی رائے میں حکومت کو جو پہلا قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ کہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے وہ تمام شخصیات جو شکوک و شبہات کے ہر وقت سائے میں گھری رہتی ہیں, مثلا میرا اشارہ نہیں بلکہ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر جناب حسین حقانی صاحب, ان کے بارے میں اگر نرم سے نرم الفاظ میں بھی بات کروں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر ہمارے کئی قومی ادارے اور نہ ہی پاکستانی عوام پوری طرح سے اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. سب سے پہلے تو انہیں بصد احترام واپس پاکستان بلا لینا چاہیے. ان کو ادھر کوئی دکان ڈال دیں, اتوار بازار میں دکان بڑی چلتی ہے. یار میں تو تمہیں سیدھی سیدھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے امریکہ کو پاکستان کے اندر حقانی نیٹ ورک کی سرگرمیوں پر تشویش ہے نا, اسی طرح پاکستان کی عوام اور بعض اداروں کو امریکہ کے اندر حقانی نیٹ ورک یعنی حسین حقانی کی سرگرمیوں پر پوری طرح اطمینان حاصل نہیں ہے. ادھر کو غلط انگریزی بول رہے ہیں حسین حقانی صاحب. بس اتنی بات کافی ہے یار جو میں نے بتا دی ہے. سر ساری باتیں چھوڑیں, یہ بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان پہ امریکہ اٹیک کرے گا؟ اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے بھی ہمیں بہت زیادہ ہوشمندی سے کام لینا چاہیے اور جذباتیت کو ذرا دور رکھنا چاہیے. دیکھو سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر حملہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اور اس وقت امریکہ کو پاکستان پر حملے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں ہو رہی. البتہ یہ ہے کہ وزیرستان میں براہ راست کاروائی کی بات چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے, لیکن پچھلے تم 4-5 سال کی پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, یہی ہے کہ جب بھی امریکہ نے پاکستان سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے وہ پاکستان کو اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے, اتنی زیادہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ہارش ہو جاتی ہے کہ پاکستان دباؤ میں آ کر اس کی بات مان لیتا ہے. لیکن اس دفعہ پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے کہ یہ فوری طور پر امریکہ کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنی بات اور اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہو جائے گا. دیکھو اس سارے معاملے کو ہمیں ایک تو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا اور دوسرے امریکہ کے اندر جو آئندہ ہونے والے انتخابات ہیں ان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس خطے میں جو کچھ بھی کرے گا یا کر رہا ہے وہ اس سے کچھ فوری فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے آئندہ الیکشن میں کام آ سکے. اگر خدا نخواستہ وہ پاکستان کے اندر کوئی کاروائی کرتا ہے تو اس کو کوئی فوری فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا کسی صورت میں بھی, بلکہ اگر وہ کسی فوری فائدے کی امید پر ایسی کوئی کاروائی کرتا بھی ہے تو اتنا اس کو ٹائم لگ جائے گا اس فائدے کے حصول تک کہ اس کو الٹا نقصان ہوگا, اور وہ نقصان بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں تو اگر یہ بات تم سمجھتے ہو تو امریکہ والے انے ہیں, وہ ہمیں تڑا تڑا الزام لگا رہے ہیں. ایک منٹ ٹھہرو, تم ذرا غور کرو کہ اس سارے معاملے میں امریکہ کی سیاسی قیادت کا لب و لہجہ اور ہے اور فوجی قیادت کی ٹون بالکل دوسری ہے. فوجی قیادت بہت ہارش ٹون میں بات کر رہی ہے اور اس کی سیدھی سیدھی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہ رہی ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب ان کو واضح طور پر امریکہ کو نظر آ رہا ہے, امریکہ کی فوجی قیادت کو, کہ افغانستان سے اب اس کی جو ایک سیف ایگزٹ ہے اس کو وہ بھی نہیں مل رہا, اس کو باعزت واپسی کا راستہ بھی نہیں مل رہا. اس لیے وہ یہ چاہ رہی ہے, امریکہ کی جو فوجی قیادت ہے وہ اس کا ملبہ جو ہے پاکستان پر ڈالنا چاہ رہی ہے. اچھا جی, اتنے کمزور پڑ گئے ہیں افغانستان میں امریکی فوجی؟ ایگزیکٹلی یار, اب تو امریکی اور ویسٹرن میڈیا چیخ چیخ کر کے بات کر رہا ہے
کہ افغانستان تو دور کی بات ہے, کابل کی بات بھی دور کی ہے, کابل کا جو گرین زون ہے, جو انتہائی سینسٹیو ایریا ہے, اگر یہ لوگ پوری نیٹو فورسز مل کر بھی حقانی نیٹ ورک کے 10-12 ہزار نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ کس کام کی فوج ہے؟ ان پر بلینز آف ڈالرز کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ وہ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور امریکہ کی فوجی قیادت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اوپر سے وہ امریکی فوجی کھاتے بھی برگر اور سور بروسٹ ہیں, وہ تو آتا بھی بڑا مہنگا ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. عزیز صاحب آج تو ادب پارے بھی ہیں. ہاں یار, آج ذرا تھوڑی سی ادبی گفتگو بھی ہو جائے. تم نے بڑی عید کے لیے لیلا لے لی ہے؟ اس کے نزدیک ادب صرف لیلا, چترا, بکرا, چائے کا بڑا مگ, دال, چاول, پکوڑے. خدا کا نام لو یار, یہ بھی ادبی ہوتا ہے, یہ ادب برائے دنیا داری ہوتا ہے. کسی کا آپ ادب کرتے ہیں تو پکوڑے پیش کرتے ہیں نا, بے ادبی میں کوئی دیتا ہے پکوڑے؟ اچھا ادب پارے کا آغاز ہمیشہ میں کرتا ہوں اور تم اس کا بعد میں ٹھٹھا اڑاتے ہو. آج تم پہلے کچھ سناؤ تاکہ تم میں کچھ سناؤں تو تم اس کا بیڑا غرق نہ کر سکو. چلو میں سنا دیتا ہوں. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, اچھا گا رہے ہیں. میرا نام ہی آئے تو سہی, آئے تو سہی, برسر الزام ہی آئے. یار یہ تم حرکت اگر آخر میں نہ کرتے تو اچھا بھلا گا رہے تھے. اچھا یار, مجھے پہلے بھی چند دوستوں نے کہا ہے, بلکہ پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک البم تیار کرا لو. اچھا چلو میں شروع کرتا ہوں. اختر شمار صاحب جو نظم اور غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں, نمائندہ شاعر ہیں. آپ بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں اختر شمار صاحب. آج کل مصر میں ہیں اور ان کی ایک منتخب غزل میں تمہارے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جناب ارشاد ارشاد. ارشاد. اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں, مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں. بہت خوبصورت. اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں, اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں, اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں. واہ, بہت خوبصورت. 4 دن رہ گئے میلے میں مگر اب کے بھی. نہیں تو میاں امجد فرزند کو کہا کہ میلے کے 3-4 دن بدوا لیتے. چپ کرو یار, دیکھو پلیز. اچھا نہیں, شعر ہے, میں نے کہا کوئی بات کر رہا ہے. 4 دن رہ گئے میلے میں مگر اب کے بھی, اس نے آنے کے لیے خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے, بہت اچھے. ویسے امان سے یہ میں نے وچ بکواس ہی کی تھی, بہت اعلیٰ شعر. بہت خوبصورت. کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ, کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ, ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا اچھی تسلی دی ہے. میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے, تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. اے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا, جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں. ہائے 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 ہائے, ایک بجلی اور ایک محبوب, کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. عزیزی صاحب اتنا پیارا کلام سنایا انہوں نے, آپ بھی نہیں رہتے نا کوئی بات کرنے سے. میں معافی چاہتا ہوں, غریب آدمی کی چیخ نکل جاتی ہے. ویسے ایمان سے کمال شاعری سنائی آج اس نے. کیا تھا وہ آخری مصرع؟ جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں. چغلیاں کر کے مسلسل وہ 18 گھنٹے, پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے تو کہا کچھ بھی نہیں. صرف ہوں کے جوابوں نے بچایا مجھ کو, ورنہ بیگم نے جو بولا تھا سنا کچھ بھی نہیں. ایٹ یور اون رسک. بیلنا ڈوئی پتیلا کبھی تھاپی چمچے, کیسی گڈ لک ہے کہ ان میں سے لگا کچھ بھی نہیں. تو پھر روزانہ نشان کس چیز کے ہوتے ہیں؟ شعر و شاعری ہے یہ. اب چند شعر پولیس کی نظر کر رہا. ان کو ناکے پہ تلاشی میں ملا کچھ بھی نہیں, پھر بھی بٹوے میں میرے پاس بچا کچھ بھی نہیں. ایسے شودے ہیں کہ خود رکھ لیے 500 فوراً, باقی جب دینے پہ آئے تو دیا کچھ بھی نہیں. اب جناب 2 شعر افسروں کی نظر کر رہا ہوں.
कोठियां उसके मुकद्दर में कहां से आए, उसने हेठों अभी टेबल के फड़ा कुछ भी नहीं, पीछे तगड़ी है सिफारिश तो जमा बैठा है, वरना एक लफ्ज का अफसर को पता कुछ भी नहीं। हाय 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 हाय, ये तुमने पब्लिक पीछे लगा लिया, हाय 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 हाय, ये तेरे सदके जाऊं है। लो जी, अब चंद शेर आजकल के सदर महफिल डेंगी की नजर कर रहा हूं। झाड़ता रहता हूं पांचों को न जाने क्यों कर, कोई डेंगी कोई मच्छर के बड़ा कुछ भी नहीं। जरा पैंचे झाड़ना। यार तुम तो पैंचे झाड़ के मेरे पीछे पड़ गए। डांस करने लगा सपरे जो किया उस पर, तो आई छींके मुझे डेंगी को हुआ कुछ भी नहीं। हाय, ये लाली जो पब्लिक तो पीछे हाय हाय हाय, वाह ये वाह। दाढ़ गीली न हुई 4 किलो मछली से, अपने भट्ट साहब ने कहने को चखा कुछ भी नहीं, सिर्फ कूं कूं की आवाजें थी सभी पंखों में, लाइट आई भी तो उनमें से चला कुछ भी नहीं। इतने हमारे मुहज्जब है मिनिस्टर अक्सर, लैंग्वेज जो है असेंबली की थड़ा कुछ भी नहीं। अब आखिरी शेर खालिस्तान मैं अपने लिए कह रहा हूं। मैंने अंडे भी टमाटर भी पका लेने थे, शेर पढ़ते हुए मुझको तो पड़ा कुछ भी नहीं। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यार मैं हर दफा ही मुशायरा लूट लेता हूं, कहीं मैं लुटेरा ही ना मशहूर हो जाऊं। यार पा जुनैद, ये डेंगी के रौले में लाहौर में एक चोरों डाकुओं की क्या मौजें लगी हुई हैं। मेरे एक दोस्त की पिछले दिनों गाड़ी चोरी हुई है, किसी शादी पे गया हुआ था, तो वो शादी हाल के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर शादी में चला गया। बाहर आया जब 10 बजे बत्तियां ऑफ हो गई बाहुक्म वजीर आला साहब, उसने देखा उसकी गाड़ी कोई नहीं है, एक और बंदे की भी गाड़ी नहीं थी, 2 गाड़ियां ही नहीं है उसमें। वो दोस्त मेरा जो है वो बताता है कि गाड़ी तो गायब हो गई, मैं उधर रौला रूला डाल के आ गया, ढूंढ डांड के कोई नहीं मिली। उसने जाकर टाउनशिप थाने में FIR दर्ज करा दी। अब गाड़ी जो है मेरे दोस्त के नाम की है, वो जो गाड़ी में बुक है वो उस पे मेरे दोस्त का नाम लिखा हुआ है। FIR पे उसने अपने भाई का फोन नंबर लिखवा दिया। 2 दिन बाद चोर साहब किसी गैर इलाके से फोन करते हैं उसके भाई को, अच्छा कि भाई जी आपकी गाड़ी चोरी हुई है, वो 3.5 लाख की गाड़ी है और मेरे तक पहुंचते 1,10,000 मेरा खर्च हो गया, आप मुझे 1,10,000 रुपया दें और आके अपनी गाड़ी ले जाएं। नहीं, लेकिन चोर को तो फोन तुम्हारे दोस्त को करना चाहिए था, उनके पास तो गाड़ी के कागजात है और गाड़ी है। यही तो ये तुमने किया है 100 मिलियन क्वेश्चन, वो तुम जो कहा करते हो। अच्छा, अब फोन नंबर चूंकि उसके भाई का FIR पे दर्ज था, अब सीधी बात है कि डाकू साहब जो है, मैं तो इज्जत ही करता हूं ऐसे लोगों की, उन्होंने फोन नंबर थाने के FIR से लिया है। वो कैसे लिया है यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब वो बेचारे बार्गेनिंग कर रहे हैं डाकू साहब से, अपने बीच में कोई दोस्त डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं उधर से गैर इलाके से आपको मंगवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। ये 3-4 दिन तो ऐसे गुजर गए। अब सुना है कि 2 दिन ये हो गए हैं कि वो भाई साहब फोन ही नहीं सुनते। शादी हॉल्स के बाहर से भी ये हाल है और शादी हॉल्स के अंदर भी वारदातों का एक अजीब आलम है। बिल्कुल, शादी हॉल के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। जो लाड़े ने हार नहीं पहना होता रुपयों वाला, कई लोग मैंने देखा है वो हार से रुपये तोड़ लेते हैं। बात इससे बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा, क्या अंदर क्या जो बकायदा जेवरात से लदी फदी औरतें हैं उनको पहले से टारगेट कर लिया जाता है, और जो भी डाकू है वो शादी हॉल के या होटल के वॉशरूम में छुप कर बैठा होता है, और जैसे ही खवातीन वॉशरूम इस्तेमाल करती हैं उनको गन पॉइंट पे ले लिया जाता है, सारे जेवर और नकदी छीन कर खुद रफू चक्कर हो जाता है, वहां से बाहर से उनको लॉक कर देता है। हाय 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 हाय, ये वारदातियों ने बड़े बड़ी स्कीमें और बड़े बड़े तरीके निकाल लिए हैं वारदातों के, और खुलेआम कर रहे हैं। और देखो तुम कि मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि यार समझ भी आ रही है कि ये किस तरह फोन नंबर गया है चोरों के पास या क्या हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यार देखो, मैं तो ये समझता हूं कि अगर पुलिस में डिटेक्ट करने की, जुर्म का सुराग लगाने की विल मौजूद हो, ख्वाहिश मौजूद हो और गवर्नेंस जो है वो वाकई गुड हो, तो फिर कोई मसला नहीं। अभी मैं अगले रोज एक अखबार में रिपोर्ट देख रहा था हिंदुस्तानी पुलिस के हवाले से कि वहां पर कुछ अरसे से मुंबई के तमाम होटल्स में ये वारदातें देखने में आ रही थी कि शादी
शादी ब्याह की हर तकरीब में चोरी या डकैती की कोई ना कोई वारदात जरूर हो जाती थी और मुंबई पुलिस इन वारदातों से हद दर्जा परेशान थी। चंद दिन पहले वहां की पुलिस ने एक इस तरह की तकरीब से एक छोटे से बच्चे को गिरफ्तार किया और उससे जेवर भी बरामद कर लिया और बहुत शानदार रवानी के साथ वो अंग्रेजी बोल रहा था और बड़ा बेशकीमत लिबास उसने पहना हुआ था। उस एक चोर की मदद से मुंबई पुलिस ने वहां पर जो मध्य प्रदेश का एक गांव है राजगढ़, वहां पर काडिया नामी एक गांव का सुराग लगाया। इस कदर हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं पुलिस के उस गांव पर छापे के बाद कि पूरे का पूरा गांव 60 साल के बाबे से लेकर 11 साल की बच्ची तक तमाम के तमाम रिहायशी बाकायदा प्रोफेशनल चोर और डाकू हैं। जी, और उसका नाम डाकू पूरा क्यों नहीं रखते? और उस गांव में बाकायदा एक छोटा सा स्कूल मौजूद है जो पैसे लेकर इस बात की प्रोफेशनल बुनियादों पर तरबियत दे रहा है कि चोरी और डकैती मॉडर्न बुनियादों पर किस तरह की जा सकती है। यानी वहां पर दाखला लेने वाले नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को, बूढ़ों को, बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाती है, बल्कि 2-3 दीगर जबानें भी सिखाई जाती हैं और इस बात की भी तरबियत दी जाती है कि आपने पॉश एरियाज में वारदातें करने के लिए वहां की जो एलीट क्लास है उसके साथ घुलना मिलना किस तरह है। और यही उनका तरीका वारदात था। और उस गांव में बाकायदा इन चोरों के लिए एक सैलून और बुटीक मौजूद है जहां पर बाकायदा उनकी मॉडर्न बेसिस पे उनकी ग्रूमिंग की जाती है इन चोरों की। यानी इतने मॉडर्न चोर और डाकू तैयार करते हैं वो लोग। नाकाबिले यकीन हद तक यार। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पांडे का कहना है कि जब मैंने पहली बार इन चंद गिरफ्तार बच्चों से तफ्तीश शुरू की तो कई घंटों तक मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये जराइम पेशा है। इस कदर बज़ाहिर वो यानी मासूम और रवानी के साथ अंग्रेजी बोलते थे कि इंतहाई एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग लगते थे वो। तो तुम बुटीक और सैलून कह रहे हो, उधर से स्पाइक्स बढ़वा के वो मॉडर्न से कपड़े पहन के ऐसे ऐसे करते फिर रहे होंगे। अब क्या पता है कि पीछे मिक्स हुए हुए हैं। और तरीका वारदात इन लोगों का ये था कि पूरी एक फैमिली की शक्ल में वो किसी शादी पर जाते थे बिन बुलाए, जाहिर है, यानी पेरेंट्स भी होते थे, बच्चे भी होते थे, बच्चियां भी होती थी और वो जाके अपनी अपनी सतह के बच्चे बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे, खातून जो है वो खवातीन के साथ घुल मिल जाती थी और मर्द जो है वो मर्दों के साथ बैठ के गप्पे लगाने लगते थे और मौका मिलते ही वो वारदात कर देते थे। और पता ही नहीं चल रहा कि डाकू फैमिली भी बीच में आई हुई। वो तो एक दूसरे का पिंड में तारुफ भी यही कराते होंगे ना कि ये मेरे ताए का डाकू है, ये मेरी फूफी का चोर है जी। यूं तो डाकू चोर तो और क्या हो सकता है। वैसे यार पाकिस्तान के भी हर बड़े शहर में यही कुछ हो रहा है और मेरा ख्याल है हुकूमत भी बेचारी हाथ उठा बैठी है, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। मैं तो अपील ही करूंगा अपने बहनों भाइयों से, खुदा के वास्ते महंगे मोबाइल लेने छोड़ दे, अय्यूजी जैसा मोबाइल इस्तेमाल कर। और मेरा ख्याल है खवातीन से इंतहाई दर्दमंदाना अपील की जानी चाहिए कि वो जब गैर महफूज हालात में घर से बाहर निकलें तो जेवर कम से कम पहन। नहीं, अब तो माशाल्लाह काफी औरतें सियानी हो गई हुई हैं, वो आर्टिफिशियल जेवर पहन के निकलती हैं। बल्कि कई चोरों डाकुओं ने एतराज भी किया है कि बाजी दिस इज वेरी रॉन्ग। अब सेठ साहब की बीवी और 3000 की चूड़ियां हाथ दो कहें भाई जान से आपको सही सोने का जेवर बनवा के दें, आपके भाई का भी पला और आपका भी पला। एक छोटा सा वक्फा यार, फीके इजी होके बैठो, इधर तो नहीं डेंगू होता। नहीं घबराओ ना, यहाँ हमने प्रॉपर स्प्रे करवाया हुआ है। सपड़े से नहीं मरता, हमारे महल्ले में भी सपड़े हुआ था। अच्छा। 2-3 बंदे आए थे गड्डी पे, बड़ी बाल्टी धुएं की भर के। उन्होंने सारा सपड़े भी किया तो चले गए, तो फिर भी उधर इतने मच्छर है। हाँ, ये जो डेंगू है ना, ये बुजुर्ग उधर महल्ले में काढ़े थे, ये नहीं हमें मरता। इसको तो ताड़ी से भी मारे ना तो कितनी देर तली के ऊपर सांस लेता रहता है। यार ऐसी कोई बात नहीं, सब बातें बनी हुई हैं। तो फिर मेरा अब्बा क्यों बीमार हो गया, उसको भी डेंगू बुखार हो गया, चाचा इलमदीन को भी हो गया, कड़ियाने को, और वो जानी के अब्बे को भी हो गया, और उधर रहता है ना जो जिला टोल, उसको बुखार हो गया तो बेचारा फौत हो गया। तो आपके अब्बा ने कोई दवाई शवाई ली है? हाँ, उसको तो तेरा पोते नहीं दिया। खारिश हुई है, मच्छर आ गया। और नहीं यार, जब खारिश होती है तो मच्छर ही लड़ता है।
भाई वैसे खारिश हुई है, तुम्हें डरे हुए हो। अम्मा कहती थी तेन बुखार चढ़िया तो मैं तेन मारना फट के। ओहो, फीके फिक्र ना करो, यहाँ स्प्रे हुआ है। अच्छा मैं पूछ रही थी कि अब्बा का अब क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अब्बा अब चढ़े को अभी बुखार नहीं उतरेगा, कह रहे हैं 7 दिन के बाद उतरेगा। अच्छा आज चौथा दिन है। अब को अस्पताल लेके गए थे ना, अच्छा तो उधर हमारे महल्ले के पास है अस्पताल। अच्छा तो कहते हैं 500 रुपया टेस्ट का। ओ फिर मैंने अरशद बड़ाई साहब जो है ना, हमारे काउंसलर थे, अच्छा उनको मैंने कहा देखो पाजी ये 500 रुपया मांगते हैं। उन्होंने कहा कल करो क्यों छापा पुआना ये थे। फिर उन्होंने 90 रुपये कहते हैं ले लेंगे। तो अब अम्मा ने दुपट्टे के साथ बंधा हुआ था 100 रुपया। अम्मा कहती है कोई बात नहीं, आज हम हांडी नहीं पकाएंगे, टेस्ट करा लेते हैं तेरे अब्बे का। अब्बा कहता है कोई रहने दो टेस्ट, मुझे पता ही है मुझे डेंगू है तो टेस्ट क्या कराना। नहीं यार, टेस्ट तो फिर भी जरूरी है। हाँ यही वड़ैच भी यही कह रहा था, उसने कहा टेस्ट तो कराना चाहिए। फिर हमने 90 रुपये देकर टेस्ट करवाया। फिर डेंगू कंफर्म हुआ? नहीं कंफर्म नहीं हुआ है डेंगू। यार बात सुनो फीके, तुमने अपने घर में हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किए? जहाँ पे पानी खड़ा था वहां स्प्रे कर देते, पानी खुश्क कर देते। तो स्प्रे जो करने आए हैं वो तो गली में करके चला गया था तुम्हें वाली बाल्टी से। अच्छा तो फिर भी मच्छर है उधर। यार वो तो ठीक है, लेकिन फीके तुम लोगों को भी तो कुछ हिफाजती इंतजाम करने चाहिए थे ना। एयर कूलर में, गमले में, पानी की टंकी में जो पानी था वो खुश्क होना चाहिए था। और केड़े गमले, हम स्कूल में रहते हैं गमले। उधर पानी इकट्ठा बाढ़ होया है, छप्पड़ बना हुआ है इतना बड़ा। वो बारिश का पानी जो खड़ा हुआ है, बारिश का ही होता है। और उधर क्या डोंगे पड़ के फेंकते। ऊपर से मलक साहब कहते हैं कि अपने अब्बे को सेब का जूस निकाल के तो उसमें नींबू निचोड़ के और शहद मिला के पिलाओ लो। अच्छा मैंने कहा मलक साहब ये मेरा अब्बा बीमार हुआ है कि सेठ साहब फैक्ट्री वाले बीमार हो गए। अम्मा कहती है पुत्र ये सारे लोग ही कह रहे हैं कि सेब के जूस में नींबू डाल के पिए तो ठीक होता है। तो मैंने कहा फिर लो पैसे लेके आता हूँ। अच्छा तो कहती है कि 100 रुपया तो उधर लग गया मेरा अस्पताल में, तो मैं क्या करूं? तो तुम्हारे पास किधर है? मेरे पास 100 रुपया था, वो मैंने कहा मैंने तो 100 ही जोड़ा हुआ है। फिर मैं 100 लेके गया सेब लेने के लिए, तो सेब वाला आवाजें लगा रहा था, आजो जी आजो 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, डेंगू का दुश्मन 200 रुपए किलो, डेंगू का दुश्मन 200 रुपए किलो। अब मैंने कहा भी कल तो तुम आवाज लगा रहे थे 100 रुपया किलो। आगे से कहता है कि शहर में डेंगू आ गया, सेब तो मेल ही नहीं रहा। मैंने कहा शहर में नहीं डेंगू आया, तुम खुद वजह डेंगू हो। बिल्कुल से। तो आगे से मुझे चपेट मार के कहता है इतने ही अब्बे का इलाज का शौक है तो वीड़ पैदा लो द गिलास ले जा। मैं कड़म लो जिथे डोडा जीड़ो। यही बेहिसी है ना, जब कोई मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए तो रेडी वाले से लेकर ऊपर तक सब लूटने पे लग जाते हैं। मैं घर जाके अम्मा को बताया, मैंने कहा मत 100 दे दो तो किलो सेब आ जाएंगे। तो अम्मा कहती है तुम 100 के आधा किलो ले आते। मैंने कहा खुद ही के 80 किलो लाओ। अब लड़ने लग गया, कहता रहने तो मैंने नहीं सेब का जूस लेना, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। तब मैंने कहा फिर चिकन क्यों मारती हो? मेरा जिस्म टूट रहा है, हड्डियां टूट रही हैं। तो कहता नहीं पुत्र मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम मुझे दबाओ बैठ के। अम्मा कहती है चलो फिर ले आओ किलो ही। मैंने तो 200 रुपया रखा हुआ था, तुम्हारी खाला जो है उसको भेजना था। खाला को? हाँ मेरी खाला सिंध रहती है एक गांव में, उधर सैलाब आ गया तो उनका बेचारों का मकान ही रुड़ गया। पिछली दफा भी रुड़ गया था मकान उनका, सारा गिर गया तो बेचारों ने सारा सामान भी सड़क पे रखा। तो मेरे खाला के पुत्र को हैजा भी हो गया तो वो भी बेचारा फौत हो। तो खाला कहती है कि हम क्या करते हैं, सामान हमारा सड़क पे पड़ा हुआ था,
उधड़ी पेटी रखी हुई थी, उधड़ी संदूक पड़ा हुआ था, उधड़ी तेरे खालू का साइकिल। तो हम उसको छोड़ के इधर को कैसे आ जाते शहर को डॉक्टर को दिखाने इसको। तो वो बेचारा फौत ही हो गया। मेरे से 2 साल छोटा था मुनीड़ा, इतना जुआन था बेचारा, फौत हो गया। अब अम्मा बेचारी कभी अब्बे को देख के तो रोने लग जाती है, कभी अंदर जाके तो खाला को याद करके रोने लग जाती है। अल्लाह बेहतर करेगा यार, अल्लाह बेहतर करेगा। वो अपन नसरीन भी कहती थी कि तुम फिक्र न करो पहना, गवर्नमेंट उनके पास पहुंच जाएगी, इस्लाम वालियों के पास। अम्मा कहती है पता नहीं कदों आएगी गवर्नमेंट, ना मेरी बहन के पास आई है ना मेरे बंदे के पास आई है। तो अब्बा कहते हैं कि तू कड़माल ये कहूं फिक्र करनी है, साड़ियां नालों वड्डी गवर्नमेंट ते अल्लाह दी है। चाहे गवर्नमेंट ते होती हुई है ना, वो आपे साड़ियां संभाल लेगा, तू फिक्र न कर। अम्मा रोने लग जाती है बेचारी। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।